കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുമായിട്ട് ചില വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ. എപ്പോഴും പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പാടായിരുന്നു. நான் சில உறவுகளை முக்கியப்படுத்துகிறேன். அந்த உறவுகளில் ஒரு உறவு போதகருடைய உறவு. அடிக்கடி போய் பார்த்து பேசி பழக கஷ்டமாக இருந்தாலும் എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. எப்படி இருந்தாலும் ஊழியரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவு உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப விசேஷமானது. அதை நான் ரொம்ப கனப்படுத்துகிறேன். അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദൈവവൃത്തിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജനത്തിന് எல்லாம் മനസ്സിലാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ஆகிரகம். പക്ഷേ ஆகவே தான் இந்த தேவ மனுஷனை நம்ம மத்தியில் கொண்டு வந்து அவர் மூலமாக இந்த இடம் ஆசீர்வதிக்கப்பட இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் அது புரியணும் அப்படின்னு ஆசையோடு தான் அவரை அழைத்தோம். നിലവിൽ കേട്ടതും നിലവിൽ പരിചയിച്ചതുമായ കാര്യത്തെ പൊളിച്ച് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ്. பாஸ்டர் அவர் பேசின எல்லா விஷயங்களும் புரியணும் அப்படின்னு தான் ஆசை. ஆனால் இப்போ பேசின நிறைய விஷயங்கள் அது எல்லாம் புரிந்து கொள்வது உண்மையாகவே ஒரு பெரிய பாடான விஷயம். സത്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കള്ളം എത്തിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു പറയുക വലിയ പാടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. சத்தியம் சென்றடைவதற்கு முன்னாடியே தவறான போதனைகள்லாம் முன்னாடி வந்திருக்கனால அதை மாற்றி இன்னைக்கு திருத்துறது பெரிய பாடான ஒரு விஷயம். എങ്കിലും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുമായി 100% അതിനോട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർ, അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു ടീച്ചിങ് എടുക്കുകയല്ല, ഞങ്ങൾ ആ സത്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന சபையான. எப்படி இருந்தாலும் அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியரோடு அவருடைய போதனைகளோடு இந்த ஊழியம் முழுவதுமாய் 100% அவரோடு கூட நிற்கிறது. குறிப்பாக ஆன்லைனில் பார்க்கிறவர்கள் ஏதோ ஒரு புதிய போதனையை கொண்டு வந்து அவர் பேசுகிறார் அப்படி இல்லை. அவர் போதிக்கிற போதனைகள் அத்தனையோடும் நாங்கள் கூட நிற்கிறோம். சபையாக நாங்கள் அவர் கூட நிற்கிறோம். എല്ലാം എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതുപോലെ വിശദീകരിക്കാൻ അത്രയും ഒരു ടീച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് സത്യമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്നറിയാം. அவர் சொல்கிறது போலவே எடுத்து சொல்வது எனக்கு கஷ்டம். ஏன்னா அவர் போதிக்கிற வித மாதிரி என்னால் போதிக்க முடியாது. ஆனால் இதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். இது மட்டும்தான் சத்தியம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ഓക്കെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ 2 ബുക്ക് എഴുതി. ഒന്നാമത്തെ ബുക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. ദിവ്യമായ പുത്രസ്വീകാരം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബുക്കായിട്ടാണ് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല, പലതായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് അത് പലതാക്കി. ഇനി 3ാമത്തേത് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ദിവ്യമായ പുത്രസ്വീകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഉള്ളവരെന്ന് കൈയുയർത്തി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ நல்லபோல கையுறுத்தி. கர்த்தருடைய தாசன் 2 புக் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதில் முதல் புத்தகம் கோவிட் நேரத்தில் தான் ஆன்லைனில் இந்த புக்கை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். தெய்வீக புத்திர சுவிகாரம். இதெல்லாம் ஒரே புத்தகமாக எழுதியிருந்தார். ஆனால் போதகருடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனார் இதெல்லாம் ஒரே புத்தகமாக எழுதினா யாருக்கும் புரியாது. அதனால் அதை பகுதியாக எழுதியிருக்கிறார். இதனுடைய முதல் புத்தகம் தெய்வீக புத்திர சுவிகாரம். இந்த காப்பி இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க, நல்ல கையை உயர்த்துங்க. ഈ ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പുറകിലുണ്ട്, വാങ്ങിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം, അതിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. இந்த புத்தகத்தை கட்டாயமாக நீங்கள் வாங்கணும். காரணம், சுவிசேஷத்தினுடைய வெளிச்சம் அதனுடைய சத்தியத்தை தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள இது உங்களுக்கு வழிவகுக்கும். രണ്ടാമത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ മലയാളം ബുക്കാണ് ജീവനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുക എന്നത്.
ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു റൗണ്ട് വായിച്ചു, രണ്ടാം റൗണ്ട് വായനയിലാണ് ഇപ്പോൾ. എനിക്ക് അതിൻ്റെ PDF അയച്ചു തന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വായനയിലാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അകത്ത് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ സത്യമുണ്ട്. ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഈ വന്ന സത്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇതാണ് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവമാകും. ரெண்டாவது கர்த்தருடைய ஊழியர் எழுதின புத்தகம் ஜீவனால் விளங்கப்படுகிறது என்கிற புத்தகம். சத்தியமாக சொல்லணும்னா இந்த புத்தகம் ஆல்ரெடி நான் ஒரு முறை படித்து முடிச்சிட்டேன். இப்போ ரெண்டாவது ஆல்ரெடி ஊழியர் எனக்கு PDF அனுப்பியிருக்கேன். ரெண்டாவது இப்போ நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது சத்தியமாக உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த புத்தகம் அவ்வளோ ஒரு சுவாரஸ்யமான அற்புதமான புத்தகம். அது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு சுவிசேஷம் ஆல்ரெடி ஒரு சத்தியம் உள்ளே இருக்கும்போது வெளியிருந்து ஒரு வெளிச்சம் அடிக்கும்போது அது எப்படி உண்டாகுமோ அப்படி இந்த புத்தகம் புதுசாக ஒன்று சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நமக்கு ஏற்கனவே உள்ளே இருக்குது, அதை நம்ம வாசிக்கும்போது இதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு ஆவியானவன் நமக்கு சொல்லி கொண்டே இருப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவமாய் இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு இருக்கும். ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ഈ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. ஆகவே இதை நான் உங்களை எல்லாரையும் கட்டாயமாய் வாங்கும்படி கேட்கிறேன். குறிப்பாக இப்பொழுது இந்த புத்தகத்தை ஜெபித்து கேரளாவில் உள்ள இப்பொழுதைய தலைமுறைக்கு முன்பாக இந்த புத்தகத்தை நான் வைக்க விரும்புகிறேன். ഞാനിത് ഈ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാനിവിടെ വേറെ ബുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ബുക്കുമായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ മേടിക്കും, എന്നിട്ട് സൈഡിൽ കയറ്റി വെക്കും. ഒരാൾക്ക് പോലും ഞാൻ ബുക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല. ഓൺലൈനിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കൊണ്ടുതരും. ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്, കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ പറയും ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വിറ്റേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് പൈസ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഗോഡൗണുകളിൽ കാര്യം ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട நான் புக்கை இங்கே ஜெபித்து இங்கே அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா, கடந்த 10 வருஷத்தில் பலரும் புக்கோடு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் புக்கை மொத்தமாக வாங்கி அதை ஓரமாக வச்சுருவேன். ஆனால் ஒருத்தருக்கும் நான் புக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஏன், இது ஆன்லைன்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்படி வர அநேக புத்தகங்கள் மொத்தமாக வாங்கி காசை கொடுத்துருவேன். அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் பின்னாடி குடோனில் இருக்குது. ஆனால் இந்த புத்தகம் அப்படி அல்ல. കാര്യം ഒരു തലമുറയിലേക്ക് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ബുക്കാണ്. കാരണം യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ്, നീ കാണുന്നത് എഴുതുക. അതൊരു വലിയ മിഷനാണ്. ഇത് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല. ആകെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഇതായിരുന്നു. എൻ്റെ ബുക്ക് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മേടിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞു. എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നു? ஒரு தலைமுறையை சவால் ஊட்டுகிறது பிரசங்கத்தை விட புத்தகம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். காரணம், யோவானோடு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ காண்கிறதை எழுது, நீ பார்க்கிறதை எழுது. முதல் முறையாக இந்த புத்தகத்தை தான் நான் சொன்னேன். முதல் முறையில் அந்த புத்தகத்தை வெளியிடும்போது ஜெபிக்கும்போது நான் சொன்னேன், என் புக்கை நீங்கள் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது? രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയോട്, എനിക്കറിയത്തില്ല മുമ്പിൽ ഓടിയവർ ഇതിനെ സമ്മതിക്കുമെന്ന്, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരോട് ഞാൻ നിർബന്ധമായും പറയുന്നു, ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പുതിയ വെളിച്ചത്തെ അടിക്കും. ഇത് ദൈവത്താൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. இப்பொழுது ரெண்டாவதாக நான் சொல்லுகிற புத்தகம் இந்த புத்தகம். கேரளாவில் என்னை கவனிக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன், இதுக்கு முன்னாடி ஓடின மூத்த தலைமுறை இதை நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் இப்பொழுது எங்களோடு கூட கவனிக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், அவர்களோடு நான் கட்டாயமாக சொல்லுகிறேன், இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கணும். இது உங்களுக்குள்ளாக ஒரு புதிய ஒளியை அடிக்க செய்யும். தேவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று நான் கருதுகிறேன். ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നാം എല്ലാവരും ഒன்று சேர்ந்து ജപിക്ക പോകുகிறோம். അടുത്തൊരു തലമുറയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഇത് എത്താൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് കര ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അന്യഭാഷകളിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് அடுத்த தலைமுறையினிடத்திற்கு இந்த புத்தகத்தை நாம் கொண்டு சேர்க்க போகிறோம். ஆகவே எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி அந்நிய பாஷைகளில் பேசி ஜெபியுங்கள். ഇത് തലച്ചോറിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത്, ഇത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകണം.
இது வெறும் மூளைக்கு போவதல்ல, இது இருதயத்திற்குள்ளே பாய்ந்து செல்ல வேண்டும். ഇത് ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകണം. இருதயத்திலிருந்து இருதயத்திற்கு இது போக வேண்டும். ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകണം. இருதயத்திலிருந்து இருதயத்திற்கு இது போக வேண்டும். അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில ஜெபிப்போம். ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, தகப்பனே, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். മലയാളത്തിൽ ഇത് വായിക്കുന്ന അടുത്തൊരു തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ ആ സത്യ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. மலையாளத்தில் இதை வாசிக்க போகிற அடுத்த தலைமுறைக்கு முன்பாக சத்திய சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அதை செய்வீராக என்று ஜெபிக்கிறோம். ആ തേജസ്സിനാൽ വെളിച്ചത്താൽ ജീവനാൽ ഒരു തലമുറ വിഴുങ്ങപ്പെടട്ടെ. அந்த மகிமையினால், அந்த வெளிச்சத்தால், அந்த ஜீவனால் ஒரு தலைமுறை விழுங்கப்படுவதாக, பிடிக்கப்படுவதாக. ജീവനാൽ ഒരു തലമുറ വിഴുങ്ങപ്പെടട്ടെ. ജീവനാൽ ഒരു தலைமுறை விழுங்கப்படுவதாக. ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യപരിപാടി ദൈവരാജ്യം എന്നതായിരുന്നല്ലോ. இந்த பூமியில் தேவனுடைய பிரதான வேலை கர்த்தருடைய ராஜ்யமாய் இருந்தது அல்லவா? അതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജീവനാണല്ലോ. அதற்குள்ளாக மிகவும் பிரதானமாய் முக்கியமானது ஜீவன் அல்லவா? അതിനാൽ ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. அதனால் ஒரு தலைமுறையை கர்த்தர் தொடுகிறதற்காய் நன்றி. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. நாங்கள் ஒருமித்து ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജീവനിൽ വിഴുങ്ങപ്പെടേണ്ട ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വെക്കുകയാണ്. മരണം ആസ്വദിക്കാത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ വെക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിതമാക്കുന്ന, സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് വെക്കുകയാണ്. Bless you. Amen. Amen. பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே கேரளாவில் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்பாக தலைமுறை ஜீவனால் விழுங்கப்பட இந்த புத்தகத்தை அவர்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் வைக்கிறோம். மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத, மரணத்தால் தொட முடியாத ஒரு தலைமுறைக்கு முன்பாக இந்த புத்தகத்தை அந்த தலைமுறைக்கு முன்பாக நாங்கள் வைக்கிறோம். இயேசுவின் ராஜ்யத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற, சுவிசேஷத்தின் மகிமையை வெளியரங்கமாக்குகிற அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறைக்கு முன்பாக இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் வைக்கிறோம். இதை ஆசீர்வதியும். ஆமென், ஆமென், ஆமென். When we were doing the live conference, I don't know whether I told you, the previous night, after a lot of cancelling and lot of, you know what we had to face for live conference, but the previous night something happened. லைவ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும்போது இதை உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா அப்படின்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. லைவ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும்போது பல கேன்சலேஷன், பல காரியங்கள் இப்படி அப்படி மாறி மாறி நடந்து கொண்டிருந்தது. இதுக்கு நடுவே அதுக்கு முந்தின இரவு ஏதோ ஒன்று நடந்தது. I had an encounter where I saw Prophet Kobus come and give me a trumpet and say, this is your time to blow. எனக்கு ஒரு சந்திப்பு உண்டானது. அந்த சந்திப்பில் ப்ராஃபட் கோபஸ் அவர்கள் என்னிடத்தில் வந்தார்கள். என்னுடைய கைகளில் ஒரு எக்காலத்தை கொடுத்து, அந்த எக்காலத்தை கொடுத்து, இது இப்பொழுது ஊதுவதற்கு உன்னுடைய காலம் இது அப்படின்னு சொன்னாங்க. So yesterday night as I was ministering, I saw that trumpet come and descend on this house. நேற்று ராத்திரி இந்த இடத்துல நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த போது அதே எக்காலம் இந்த இடத்துல இறங்கி வருகிறத, இந்த வீட்டுக்குள்ள, இந்த ஆலயத்துக்குள்ள இறங்கி வர்றத நான் பார்த்தேன். I understand that, you know, it is not a mere book
promotion that you did. It's because of the conviction of the message that you're standing and doing this. And that conviction has been divinely given, placed upon you and upon this house, because this house shall blow that trumpet real hard. இது ஏதோ நிறைய புத்தகத்தில் இதுவும் ஒரு புத்தகமாக நீங்கள் செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் எந்த சத்தியத்திற்காக தொடப்பட்டு ஏவப்பட்டு நீங்கள் நிற்கிறீங்களோ அதனால் இதை செய்கிறீங்க எனக்கு தெரியும். அது ஏன் அப்படி கொடுக்கப்பட்டது என்றால், அந்த உள்ளிருக்கிற உணர்வு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம், இந்த எக்காலம் நீங்களும் இந்த சபையும் மிக அதிகமாக ஊத போகிறீர்கள். எக்காலம் உங்கள் மூலமாக அதிகமாக ஊதப்படும். And the Bible says, behold, I tell you a mystery. Paul revealed so many mysteries. The Christ in you is a mystery. Jew and Gentile becoming a mystery. Or Christ and the church and the Christ being like husband and wife becoming one flesh is a mystery. There are so many mysteries that Paul is talking about. வேதம் சொல்லுகிறது, இதோ நான் ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். பவுல் அநேக ரகசியங்களை வெளியே சொல்லுகிறார். அதில் உங்களுக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையாக இருக்கிற கிறிஸ்து என்கிற ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறார். யூதன் அந்நியன் ஒன்றாவது அது ஒரு ரகசியம். கிறிஸ்து சபை இவர்கள் மணவாளன் மணவாட்டி ஒரே மாம்சமா இருக்கிறார்கள், அதுவும் ஒரு ரகசியம். பவுல் இது போல அநேக ரகசியங்களை பற்றி சொல்லுகிறார். In 1 Corinthians 15:51 he says, behold, I tell you a mystery, we shall not all die, but at the last trumpet mortality shall put on immortality. 1 கொரிந்தியர் 15:51 முதல் நாம் பார்க்கும்பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், இதோ நான் ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், அழிவுள்ளதாக இது அழியாமையும் சாவுக்கு எதுவாக இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார். The mortality shall put on immortality. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமை தரித்து கொள்ளும். So people are believing, oh, some last trumpet means some they will be hearing. ஜனங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, கடைசி எக்காலம் அப்படின்னா யாரோ அப்படின்னு ஊத போறாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Oh, they are waiting for the 7th trumpet to be blown. அவங்க ஒரு 7வது எக்காலம் தொனிக்க போகுது அப்படின்னு காத்திருக்கிறாங்க. As if they heard the first 6, they are waiting for the 7th one. ஏற்கனவே 6 எக்காலத்தை கேட்டுட்ட மாதிரி இப்போ 7வதுக்காக காத்திருக்கிறாங்க. Blow the trumpet is prophetic declaration of a message. எக்காலம் ஊதுவது என்றால் ஒரு தீர்க்கதரிசன செய்தியை உரைப்பதான் எக்காலம் முழங்குவதாக அர்த்தம். Blow the trumpet in Zion means declare this message. சீயோனிலே எக்காலத்தை முழங்கு அப்படின்னா இந்த செய்தியை சொல் என்ற அர்த்தம். And this is the time to blow this trumpet real hard, and we shall see the glory of God like never before. ஆகவே இந்த நேரம்தான் எக்காலத்தை நாம் அதிகமாய் ஊத வேண்டிய நேரம். அப்படி செய்யும்போது தேவனுடைய மகிமையை இன்னும் மிக அதிக அளவில் நாம் இந்த தலைமுறையில் பார்க்க போகிறோம். I am wearing a glass. நான் ஒரு கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். I am still preaching this message. ஆனாலும் இன்னும் இந்த செய்தியை நான் பிரசங்கித்துட்டு தான் இருக்கேன். Because I'm not here to preach my experience as the standard. I'm here to preach the gospel as the standard. I want my experience to catch up to the gospel, not reduce the gospel to my experience. என்னுடைய அனுபவத்தை நடுநிலையாய் வைத்து பிரசங்கிக்க நான் இங்கே வரவில்லை. சுவிசேஷத்தை நடுநிலையாக வைத்து அப்படி பிரசங்கிக்க தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். And I'm not willing to reduce the gospel to match my experience. என்னுடைய அனுபவம் சுவிசேஷத்தின் நிலையை சென்றடைய தான் நான் விரும்புகிறேன் ஒழிய சுவிசேஷம் என்னுடைய அனுபவத்திற்கு இறங்கி வர நான் விரும்பவில்லை. Amen. God bless you. Thank you so much for your love. Thank you. You and Princey has been so precious to us, and our hearts, Lavi and myself, heart are always for you, for your house, and for this house. Thank you. We honor whatever God has placed within you. Thank you. எங்களோடு கூட நீங்கள் நிற்பதற்காக மிக்க நன்றி. எங்களுடைய ஊழியத்தோடு கூட நிற்பதற்காக நன்றி. நானும் லவி அவர்களும் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறோம். உங்கள் சபையோடு நாங்கள் நிற்கிறோம். உங்களை நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம். கர்த்தர் உங்கள் வாழ்வில் என்னெல்லாம் வைத்திருக்கிறாரோ அதை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம். அப்புறம் Swallowed Up by Life புக் வந்து மலையாளத்தில் லாஸ்ட் வீக் நான் கோச்சினில் வச்சு ப்ராஃபெட் டிஜோ அவங்க சர்ச்சில் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணோம். ஸோ மலையாளம் ஏற்கனவே ஃபியூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஹிந்தி, இது ரெண்டுத்துலேயும் த செகண்ட் புக் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். The second book, Swallowed Up by Life, has been released last week in Malayalam at Prophet Tijo's place, and a few weeks before that in Hindi as well. ஸோ
மலையாளத்துலேயும் ஹிந்திலையும் வந்து இப்போ டிவைன் அடாப்ஷன் வந்து மலையாளம், ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்குல இருக்குது டிவைன் அடாப்ஷன். ஸ்வாலோட் அப் பை லைஃப் வந்து இங்கிலீஷ், தமிழ், மலையாளம், ஹிந்தியில் இருக்குது. டிவைன் அடாப்ஷன் இங்கிலீஷ், தமிழ், மலையாளம், ஹிந்தி அண்ட் தெலுங்கு. Okay. Divine Adoption book is available in Malayalam, Tamil, English, Hindi and Telugu. These 5 languages. ஸ்வாலோட் அப் பை லைஃப் வந்து 4 லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ், தமிழ், மலையாளம், ஹிந்தியில் இருக்குது. தெலுங்குல இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை, ரெடி ஆயிடுச்சானா. And the second book, Swallowed Up by Life, is available in English, Tamil, Malayalam and Hindi. In Telugu, it is yet to be released, but it's ready. இந்த மலையாளம் ஸ்வாலோட் அப் பை லைஃப் உடைய மலையாளம் அண்ட் ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு கேரளாவில் இருக்கிற எபி அண்ட் இஸ் ஒய்ஃப் வந்து தே ஹெல்ப்ட். To translate this book into Malayalam and Hindi, Swallowed Up by Life, Ebi and his wife from Kerala, they helped us. So we give thanks. We appreciate all their effort. And Biji and Shiji and Jisha, all of them did proofreading. And for Hindi, Ashish and Sara did proofreading. We want to thank all of the people who are involved in all these things. It's not an easy task to translate, especially a book like this, which is so heavily contented theologically, but to translate it and proofread it and revise it, it takes a lot of effort. We want to appreciate all of the people who were involved in these things. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் இல்லை. ஆனால் இதில் நிறைய பேர் நமக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவும் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணவும் உதவியாக இருந்தாங்க. இதில் நிறைய தியாலஜிக்கல் கண்டென்ட் இருக்கலாம், நிறைய வாட்டி இதை ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பண்ணவும் அவங்க உதவி செஞ்சாங்க. அதுக்காக நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். அமேசானில் ஏற்கனவே ஹிந்தி அவைலபிளாக இருக்குது. மலையாளம் வந்து இன்னும் ஒரு 2 to 3 டேஸில் அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்கும். யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் தேர் and physical copies are also here. You can get it. The Hindi book is available in Amazon and Malayalam will be available in the next 2 to 3 days. You can get a physical copy from here as well.